मोर दुईटी ना गोटे मो जन्म गाँ हूँ संडगड़ा मो मामू घर हूँ अंडियापाट ये दुईटा एत मस्कुलाइन एवं किंचित मत अश्लील परीक्षा लगुला जमी कौट गोटे पचारे तुम गाँ ना मुझे कहीपरि आपन को निज नाटा भी भल लगे ना मुझे कथा अनेक थर कही जिते मो ना दिगला गौरहरी मोर झील विशेष कर मरीगला मोर पाउस को सी स्वर्गद्वार गंगा आन्न कौट पकेबनी तो तार मुठा पाउस नहीं गाँ को भल पाउथबा आपन जने मनीष एते भल केमती पाती गाँ को मनुष्य जीवन में जहाँ न पाए ताको बेसी झुरे आपण कवि एक कथा अनुभव करेंगे मो पिलादिने मो गाँ पाखे रही पारनी मो माँ पाखे रही पारनी मोर सांगसाथी पाखे रही पारनी पिला बेले आपण जते बेले 8-9 वर्षर होइतिले सेते बेले आपन को गोटे मठरे नै कि रखा हितला मो बापांकर एते लोक मते जानि छंती चिन्हि छंती बड़ बड़ खबर कागज रे मोर ना बाहरुची सभा समिति रे मो अतिथि होउची केबे अहंकार आसीनी मो यात्रा जारी रखी अर्थ मो लक्ष्य पहुँचनी बा मोर यात्रा नहीं कि मोर तृप्ति आसनी सिद्धार्थ किए कटक सहर फुटपाथ मो यात्रा आरंभ मु 10 टंका धरी 1975 कटक चली आसती जड़े भद्रक जाते जहाँ घरे गोटे रोसैया दरकार था आपण आश्चर्य हे मु आए बीए एमए पीएचडी एम जहाँ 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 सब पाठ पढ़ी मो जीवन में केतबेले गोटे दिन कौन दिन कॉलेज रे पढ़ी सारा जीवन मु चंद्रपरी तारापरी केवल संजय आसी संजय सकाळ पूर्व जापुणी मोर काम को केबे प्रेम रे पड़ी छंती ये तो गोटे बहुत व्यक्तिगत प्रश्न जोटा सफल हो जाए सेटा प्रेम होक रहे प्रेमर शर्त हूँ विफल बीड़ी हूँ प्रेमिका आ सिगारेट हूँ पत्नी बुझिपारे मुझे तो लंडा होता है सब तो गोटे कछा मारिकी गोटे धोतीटे कि गामछाटा पिंध तापर से देवे क्या एकादश स्कंद भागवत कहे चटेटा नहीं जाए से अमुके बेहरा घरे बुढ़ा देह खराब तो से बस पिंडार पढ़ू विलंबर जीवार सुरेन्द्र महांती बहुत दुर्वासा चपेहा करे कहले आज मुझे शास्त्र देवी मुझे पत्नी को रेणुका महांती श्रीमती रेणुका महांती कहली अपने कहते शिव मो कहले सास शुणिले सी कहले कौन सुरेन्द्र महांती म्यूनिसिपालिटी पानी टैप जो जी आस पानी बहुत जो जी आस बाल्टी देखिए नहीं जो जी भी केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाती बा से पाखापाखि जाती से गौरहरी दास आशीर्वाद टी थाए यहाँ मु कहनी लोक सब टुपुर टापुर हमें आपको लगे कि जे आमर ओडिया साहित्य रे लेखक मैंने किसी गोष्ठी हो गोष्ठी कर दल हो सेमती लगे कि साहित्य कौन रोजगार दे पारे आमर जहाँ एबे परिस्थिति ओडिया साहित्य मत चलिया 40,000 मासू दरकार एत बड़ भूल कर भाई ना यहाँ मोर जीवन गोटे मस्त बड़ भूल अनेक लोक मुझे नुह बड़ बोली भावती सर्वशक्तिमान सब करदे पार्ची केबे कांदी छंती बहुत कांदे प्रतिदिन कांदे प्रतिदिन कांदे कहीं बहुत कारण आ बहुत मिछर अपमान पाई टे कथा मोर हृदबोध है जे आप मो विषय बहुत पढ़ी एवं मत आदर करते भितर आदर न कले आप शब्द गुड़ाक एमती आवेगे शब्दरे से आंकी पारती चित्र भाषार भूगोल से बुलाई पारती विश्व तांकु जेते पढ़िले भी मनरे रही जाए अवशेष से आउ केही नुहंती कथाकार डॉक्टर गौरहरी दास आम सहित आज सार उपस्थित अछंती सार प्रणाम केमती अछंती आपण भल अच्छी मु आशा करी आपण आमको सहयोग करेंगे जहाँ कहीं पचारि नाहंती आज मु ताहा पचारिया चेष्टा करी आपण सब बेले ते चुपचाप कहीं आपण देखिए केबे समुद्र भीतर को खूब शांत दिशे क्या तार भीतर एत कोलाहल थाए ताकू तार क्षतिपूरण हो तार नीरवता वास्तव में मो भीतर सब बेले कोलाहल तेणु भीतर कोलाहल नहीं कि एत व्यस्त थाए जे बाहर आउ खोला खोली हवा कोटी हस खुशी करवा कोटी आलोचना करवा चर्चा करवा मिसवा ये सब समय मुझे पारनी तेणु हुए तो ताकू केतक मत गांभीर्य कहती आपन तो भल उत्साहजनक भाषा कहले आउ केतक आहरी कठोर शब्द करते से मो उपरक बसता मुंड उपरक करता क्या सहित कि संबंध न थाए ता नुह वास्तव में मु भीतर मोर बहुत कोलाहल षंढ गढ़ा मन पड़े
ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଯାଏ ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଷଣ୍ଢଟା ମୋର ଚେତନାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଷଣ୍ଢଟା ମୋତେ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ, ମୁଁ କେମିତି ଷଣ୍ଢଟା ଭୁଲିବି। ତେଣୁ ଏକଥା ସତ, ପିଲାଦିନେ ମୋ ଗାଁ ନାଁ କି ପଚାରିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ସେ ନାଁଟା ଟିକେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଭୁଥିଲା। ମୋର ଦୁଇଟି ନାଁ, ଗୋଟେ ମୋ ଜନ୍ମ ଗାଁ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିଆପାଟ। ଏ ଦୁଇଟା ଏତେ ମସ୍କୁଲାଇନ୍ ଏବଂ କିଞ୍ଚିତ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ତୁମ ଗାଁ ନାଁ ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ କୈଶୋର ସୁଲଭ ସେ ଯେଉଁ ବିରୂପଣ ଆଉ ସେସବୁ ଅତିକ୍ରମ କଲି, ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି ଗାଁ ନାଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁଟା ବି ଭଲ ଲାଗେନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଅନେକ ଥର କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଗୌରହରି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାବାଜୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଯୁଗ କବି ନାଁ ଭଳିଆ ଦେଇଗଲା। ଲୋକଙ୍କର ମୋତେ କହିଲା ତୁମର ଜାତକରେ ଶରତ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସୁଭାଷ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ନାଁ ଛାଡ଼ି ଏ ନାଁ କାହିଁ ଦେଲ? ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲି। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ବାପା ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ଆମର ତ ଭଦ୍ରକ ଘର, ବୈଷ୍ଣବ ଘର, ସେଠି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୈଷ୍ଣବ, ସେଠି ଆମର ସବୁ ଆମ ଘରେ ମଠ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ନିତାଇ ଗୌର ହରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଏ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନାମ ଆସିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଡକ୍ଟର ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକରେ ଦେଖାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ନାଁଟା ପଠାଣି କ'ଣ ଭଲ ଶୁଭୁଛି? ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସାତକଡ଼ି ହୋତା, ସାତକଡ଼ିଟା ଭଲ ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ନାଁ, ମୁଁ ମୋ ନାଁ ବଦଳେଇନି କାହିଁକି ନା ଏ ନାଁଟି ଆମକୁ ଯାହା ଆଜି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମ ବାପା ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବିକି ଏଇଟା ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ନାଁଟା ହେଉଛି ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ବାପାଙ୍କ? ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଗୁରୁତର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଶିବନି, ସେ ନାଁଟି ସେଭଳି ଥାଉ। ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ମନେ ପଡ଼େ ପୁଣି? ସେଇ ପୁଣି କହିଲେ ମନ୍ତେଇ ନଈ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢଟା ଆଗରୁ ମନ୍ତେଇ ନଈରେ ପଡ଼େ। କାରଣ ମୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମନ୍ତେଇ ନେଇକି ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ କାହିଁକି? ମନ୍ତେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାନଦୀ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଠାଏ ଲେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମହାନଦୀ କଥା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ସଚିନ ରାଉତରାୟ, ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ, ବହୁ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ସଚେତନ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ କବି, ଲେଖକ, ଚିତ୍ରକର ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମହାନଦୀକି ସମସ୍ତେ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ପରିଚିତ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିପ୍ରା ହେଲା ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ, ମହାନଦୀ ନାମ ରହିଲା ଗୁପତ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏକଥା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିପ୍ରା ନଈକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ସେହି ତୁଳନାରେ ମହାନଦୀ ନେଇ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଆୟତନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାପ୍ତି, ତା ତୁଳନାରେ ଶିପ୍ରା କିଛି ନୁହଁ। ଶିପ୍ରା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସେଠି କ୍ଷିପ୍ରା, କାରଣ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଳିଦାସ ମହାକବି ଶିପ୍ରା ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଜଗତ ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମ ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ କବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୌରହରି ଦାସ ଲେଖିଲା ମନ୍ତେଇ ବିଷୟରେ, କାଲି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଲେଖିବେ, ମନ୍ତେଇ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖୁଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ସେଇଥିରେ ନାଁ ଦେଇଛି ମନ୍ତେଇରୁ ମହାନଦୀ। କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ମନ୍ତେଇ ପାଖରୁ କଟକ ଆସିଲେ ରେଭେନ୍ସା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଦେଇଛି। ଏବଂ ମନ୍ତେଇ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଏବେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ମନ୍ତେଇ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମହୋତ୍ସବରେ ମୋତେ ଡାକି ମନ୍ତେଇ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର ଯିଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମନ୍ତେଇର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତେଇ ମୁଁ ଭୁଲିନି। ଆଉ ମନ୍ତେଇ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଘରେ ମୋର ଝିଅ ବିଶେଷ କରି କହିଛି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ପାଉଁଶକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପକାଇବନି, ତୁ ତାର ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ନେଇକି ସେ ମନ୍ତେଇ ନଈରେ ପକାଇଦେବୁ। ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ, ଏତେ ଭଲ କେମିତି ପାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ନ ପାଏ ତାକୁ ବେଶୀ ଝୁରେ। ଆପଣ କବି ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ରହିପାରିନି, ମୋ ମା' ପାଖରେ ରହିପାରିନି, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିନି। ତେଣୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି। ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ବସିକି ମୋର ଗାଁକୁ ଝୁରିଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଝୁରିଛି, ମାଆକୁ ଝୁରିଛି, ବୋଉକୁ ଝୁରିଛି। ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର, ତାର କୋଳାହଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମଧୁର କୋଳାହଳ, ତାକୁ ସବୁ ଝୁରିଛି। ଏବଂ ଗାଁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଗାଁର ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ, ତାକୁ ସବୁ ହୁଏତ ମୋ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଦେହ ଘଷା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମଣିଷ କହିଲି ଯାହାକୁ ନ ପାଏ, ସେ ଜମି ହେଉ, ସେ ଭୂମି ହେଉ, ସେ ପ୍ରେମ ହେଉ, ବା ସେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ, ନ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଝୁରିବା।
ଏବଂ ମୋର ଗାଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି ମୋ ଗାଁକୁ ପାଇନି ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଗାଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କାରଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୂଳରେ ନିଦବାଡ଼ି ଗାଁଟେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ ତାର ଅର୍ଜୁନବାଜି ପୋଖରୀ ତାର ବଣିଆ ସାହି ପଦା ତାକୁ ନେଇ ହଜାରେ କାହାଣୀ ଏପଟରୁ ପବନ ଆସି ସେପଟେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ତାର ଜହ୍ନ ତାର ତାରା ଅଗିରା ପୁନି ସେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଅଗି ପୋଡ଼ିକିରି ସେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଥାଉ ସେଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଭୋଗରାଗ ମିଳିବ ଅଗିରା ପୁନି ଦିନ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଶା ଖେଳ ସିଏ ସବୁ କରନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଆମକୁ ଗଡ଼ିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଉ ଆମ ଝିଅମାନେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରି ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନହେଲେ କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସବୁ କଥା ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନର ଜଳଛବିରେ ମୋ ଗପରେ ବେଳେବେଳେ ତ ଆଙ୍କିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 8-9 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଠରେ ନେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମଠକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମରିଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ବାହା ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେଠୁ 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି ବୋଉ ବି ବାହାଘର କିଛି ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଠୁଗୁଡ଼ା ବାଞ୍ଛ ଏସବୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ହେଇଥିଲା ମୋ ବାପା ତ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉକୁ କୌଣସି ଭଲ ଶୁଭ କାମରେ ବାହାଘର ଏସବୁ କାମରେ ସବୁ ଡାକୁନଥିଲେ ସେ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଠାକୁର ଯାଉଥିଲେ ଏସବୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବାପା ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ବାବା ମାତା ଡେଉଁରିଆ ତାବିଜ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାପା ଯାଇକି ସେଠି କହି ମାନସିକ କରିକି ଆସିଲେ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ ତା ବାବାଜୀ କରିଦେବେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୁଆବାଜି ଗପଟା ଲେଖିଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ସେ କରିଥିଲେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମ ଗାଁଠୁ ଗୋଟେ ଦୂର ଘଟପୁର ଥିଲା ମଠ ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେ ଜୀବନ କଥା ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ଘାସ କାଟିବା ଗାଈ କଥା ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର ସେ ମଠର ବାସନକୁସନ ଯିବା ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ଏସବୁ ବହୁତ। କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମଠରେ ଆପଣ ଥିଲେ? ସେଠି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଲି ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ତାର 2ଟା କାରଣ ଏକରେ କୌଣସି ଅନୁଶାସନ ମୁଁ ଜମା ମାନିବା ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ମଠରେ ମାଛ ହେଉନଥିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଘିଅ ଦହି ଲୁଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଘିଅ ଦହି ଲୁଣ ଏସବୁ କିଛି ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘିଅର ବଘରା ହୁଏ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ସେପଟେ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ସେ କଥା ନା ଆମ ନଈ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ତାର ଭୂଗୋଳ ପରିବେଶ ତାର ସ୍ଥିର କରେ ମୁଁ ନଈ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ପିଲାଦିନ ଖାଇଲି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ମଠରେ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁ ମିଳୁନଥିଲା ଯାହା ଖାଏନି ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଉପାସ ରହୁଥିଲି ଆଉ ଆଜିକି 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ରେସ୍ତୋରାଁ କି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହେବ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଉପାସ ରହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିବି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲା ତୁ ଦେଖେ ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ତୁ ଏମିତି ରହିଥିବୁ ତୁ ବିଦ୍ରୋହ କର ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ ଅଗାଧୁଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆଣିକି ପକାଇଦେ କିଛି ଗୋଟେ କର ମଠରେ କଲେ ତାହେଲେ ତୋତେ ଗାଳି ଦେଇକି ପଠାଇଦେ ମୁଁ ସେ କଥା ସେ ଛୁଆ ବାଜି ଗପରେ ଲେଖିଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ତାପରେ ଆସିକି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୃତ୍ତି ପାଇବାରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇ ଘଟପୁର ଗାଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ 8-9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଘର ମୋ ପରିବାର ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଥିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବା କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ହେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯଦି ପର ଗାଁ ରହୁଥିବେ ପରିବେଶ ରହୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ହସ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 100ରୁ ଅଧିକ ବହିର ରଚୟିତା ଆପଣ ମନରେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେଖକ ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜରେ ମୋର ନାଁ ବାହାରୁଛି ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ ଅତିଥି ହେଉଛି କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 100 ନୁହଁ ଏଇସବୁ ଅନୁବାଦ ଫନୁବାଦ ମିଶିକି 100 ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼ ଲେଖକ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲେଖୁଛି କାହିଁକିନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇନି ବା ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଆହୁରି ଥରେ ଚାଲୁଛି ଯଦି ମୋର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି ଅର୍ଥ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନି ବା ମୋର ଯାତ୍ରା ନେଇକି ମୋର ତୃପ୍ତି ଆସିନି ଆଉ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲାଭଳି ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଦିଏ ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ ସେ ତୁଳନାରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଲେଖିଛି ସେଭଳି କିଛି ତ ଲେଖିପାରିନି ତେଣୁ ଏଭଳି ନାହିଁ। ଆଶଙ୍କା ଅହଲ୍ୟାର ବାହାଘର ହେଲାଣି?
ଏବେ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରରୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁ ଯା ଏଇ ଘର ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ, ତୋର ବାହାଘର ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଅଭିଆଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ସେମିତି ଅଭେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ମଣିଷ ସେତିକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛକୁ ରଖିକି ଗୋଟେ ବାପା ମା ନଥିବା ଆଉ ପର ଝିଅର କଥାଟାକୁ ସେତିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଅଭେଡ଼ା ରହିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଏ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭେଟୁଥିବା ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାବେଶ। ଇଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚରିତ୍ର ବାଛିବା ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣ। ଏ ଘର ସଂସାର କଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଝିଅ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେବ, ଝିଅ ହେଲେ ଗୌତମୀ ହେବ। ଝିଅ ହେଉଛି ଗୌତମୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ପେନ୍ ନେମ୍ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଦେଇକି ରକ୍ତ ମାଂସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଥିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଉଛି କାଗଜ କଲମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପିଲାଦିନୁ ମୋତେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ କାହିଁ ଗମ୍ଭୀର, ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଫଟୋକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖେ, ମୁଁ କହିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସିବା ଚେହେରା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ମଣିଷର ସବୁ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ କ୍ଲେଶ ଏସବୁ ବୁଝିଯିବ, ତାପରେ ତା ପାଖରେ ହସିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅବକାଶ ରହିବ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବେଦନା ଏସବୁ ବୁଝିଥିଲେ, ତେଣୁ ହସି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କର ନାଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦିଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏତେ ଲେଖା ଲେଖିଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜଳସେ 500 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେଖା ଲେଖିଥିବି, 500 ଚରିତ୍ର ପାଇବା ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ମୁଁ R.K. ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମାଲଗୁଡ଼ି ନେଲି। ମାଲଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ତ ମୋର ପାଟପୁର ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେଇ ମୋର କଳ୍ପନାର ଏଇ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେ ଭୂଗୋଳ ତାକୁ ନେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜଳଛବିର ଯାତ୍ରା। କୈଶୋର ଆଉ ଯୌବନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜୀବନ ଭାରି ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, ସେ ସଂଘର୍ଷମୟ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? କୈଶୋର ମୋର ଖୁବ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଳ, ଯାହା କହିଲି, କାରଣ ଏତେ ଏତେ ଆସିଛି। ଏବଂ କୈଶୋରର ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଅପମାନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ, ବେଶୀ ମନେ ରହେନି। କିନ୍ତୁ ଯୌବନ ସବୁ କଥା ମନେ ରହେ। ଆଉ ଯୌବନ ଯାହା କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର, ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ସାଧାରଣ ପରିବାର ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯୌବନ ସେ କେତେବେଳେ ଆସି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ। ମୋର କଟକ ସହର ଫୁଟପାଥରୁ ମୋ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଧରି 1975ରେ କଟକକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଦରକାର ଥିଲା, ସହକାରୀ ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ନାମ ଲେଖା ଫିସ୍ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ 2.5 ମାସ ପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ତୋର ବାପା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ତୁ ଉଠିଯା। ମୋତେ ଭାରି ଅପମାନ ଲାଗିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ସେ କହିଲେ, ମୋ ବୋଉ କହିଲା ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ, ତୁ ଯା ଧାନ ଫାନ ଗୋଟେଇବୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ କନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାନେତା ଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ଥିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀଧର ଦାସ ଘଟପୁରର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲଟା, ମାଇନର ସ୍କୁଲ ତ ଥିଲା, ହାଇସ୍କୁଲଟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲି ସେଇ ଗାଁ ଘଟପୁର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ମୋର ସ୍କୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ଚିଠିଟା ନେଲି, ସେଠି ମୋତେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ନାଁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବୁ କେଉଁଠି, ରହିବୁ କେଉଁଠି, ପଢ଼ିବି କେମିତି, ସେ ଶିକ୍ଷକମାନେ 2ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଯେ ମୋତେ ସକାଳ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଜଣେ ଦେବେ, ରାତି ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦେବେ। ଓ ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ନାଇଁ, ସେ ତ ଘରେ ତ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଘରେ ରହିଲି, ଘରୁ ଆସି ପଡ଼ିଲି। ଆମର ଘର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାରି ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଦିନ ଭଳି, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ, ଖୋଳ କର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଲେ, କିଛି କଲେନି। ନହେଲେ 50-60 ଏକର ଜମି ଥିଲା, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦିନେ ଧନୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଖଳିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। 1971ର ବାତ୍ୟା, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶକୁ ନେଇକି, ସେଇ 1971ରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ସବୁ ଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭିନ୍ନଭାର ହେଇଗଲେ। ଘରେ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଉଳ ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ କଟିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବାପା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଲେ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ।
ତେଣୁ ये शिक्षक मैंने मैंने ट्यूशन ठीक करुले मु ट्यूशन सेट करुली और जन घरे मु रात जहाँ घर पढ़ुली शोई पड़ुली घरे बा केतला बारंडारे केतला आउ कौटी कौटी ये से सब दिन ना एवं तापर मुझे आसली पुणी रेभेन्सा कटक कटक ना लिखिली कौन से दिन कॉलेज पढ़ला बेलू पैसा दे पारे ना राति कॉलेज पढ़ली क्या दिन में कम कले तो रात पढ़ी तेणु आप आश्चर्य हे मु आए बीए एमए पीएचडी एम जहाँ 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 सब पाठ पढ़ी मो जीवन में केतबेले गोटे दिन कौन सी दिन कॉलेज पढ़ी सारा जीवन मु चंद्रपरी तारापरी केवल संजय आसी संजय सकाळ पूर्व जाइए पुणी मोर कम को तेणु सी संघर्ष गुड़िक बहुत मन अच्छे तब लिखिले बहुत हम किंतु से संघर्ष मत बहुत दृढ़ कर मजबूत कर मनीष को मुझे चिन्ह पारे परिस्थिति देखिपारे ताको सेटा मत विनम्र करे जे मुझे यू आसी बहुत फुटाणी उड़ाज उड़िले तार किसी ना तू तो दिने पुणी रनवे गड़ुलु बेसी फुटाणी देखार कि ना काली मुझे कौटी गोटे कहूली जे आमर साधु सन्यासी मैंने कपाल जो भस्म से भस्म आमको आम जहाँ को देखिले मन पड़े भस्म पाउंश पर अर्थात जेते गर्व जेते अहंकार जेते फुटाणी तार शेष परिणत होचे से पाउंश तेणु जेते पाउंश को देख तुम तुमर ये जो सीमाबद्ध अस्तित्व संपर्क से थर सचेतन हो केबे प्रेम रे पड़ी ये तो गोटे बहुत व्यक्तिगत प्रश्न संघर्ष तो प्रेम कि संघर्ष कर लोक बेस भल पाती मो जीवन में नारी मान भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण मतलब भिन्न भिन्न समय कहीं ना कहीं नारी आसी मो बो कहे मुझे तो विश्वास करनी मोर जन्म हो दुर्गाष्टमी से कहती तते सब माँ शक्ति तते साहाय्य करे मु लक्ष्य करची मोर केत फर्म फिलअप हो पारनी केत खाया मिलूनी केत बाहर विदेश जा असुविधा पड़ी कहीं ना जो नारी से भाउज आकार हो भौणी आकार हो बा पत्नी आकार आसले बा किए भल पाउथवा झील आकार हो आसुचंती तेणु किंतु मोर जीवन ये संघर्षपूर्ण जीवन में कौट अटकई आ प्रेम सबुठ बेसी मागे समय समय जदि आप समय नहीं तेणु आ प्रेमर अस्तित्व मो जीवन में हेमंत ऋतु परी क्या वर्षा अच्छे ग्रीष्म अच्छे शीत अच्छी हेमंत केतल आसिक जाए जना पड़े तेणु प्रेम आसी केतल जना पड़े सफल ना विफल प्रेम रे गोपन रखिए नहीं गोपन रखिए आप प्रथम कही न पचार पचार जे जोटा सफल हो जाए सेटा प्रेम एक रहे प्रेमर शर्त हूँ विफल अच्छा प्रेमर शर्त हूँ जदि आम सुरेंद्र महांती मत थे कहले प्रेमिका और पत्नी भितर से कहते कारण सुरेंद्र महांती आसला बीडी टाउन थे मुझे बीडी गंधटा को सही पार सार कौन आपण प्रोफाइल सांगर बीडीटा से कहले हो श्रीमान तुम जान बीडी हूँ प्रेमिका आ सिगारेट हूँ पत्नी मुझे बुझिपारे कहले जदि बाहा बेदी हाथ गंठी पड़ी ये जो कौन 7 फेरा कर 7 थर प्रदक्षिण करले जमी स्त्री तुम छाड़ी जापरनी सिगारेट थरे निआ लगे माने से लिभिया पर्यटन से जलु तुम फुक दियो कि ना कि बीड़ी रे तुम बारंबार ढोक दौ न चटकिन लिभिज तेणु तुम केतबे प्रेमिका को पत्नी भाई देखनी तेना सब प्रतिदिन जब भेटनी ताको प्रशंसा करनी ताक बुझबनी ताले से गला से रही आउ मो कथा जो कहली मो पाखे तो ये समय भी नाला तेणु ए सब भितर रही कहीं से समय बहुत संघर्ष बीतला मु पाद टेकिकी छिड़ा हेली आसिक मु 1950-56 पर ये संवाद जो जोगदेली कहीं 75-85 जो 10 वर्ष मुझे कटक सहर थी जो पढ़ुली IBM बा पढ़ुली से भारी संघर्ष कष्ट बीतला केवल से मो कथा नुह मोर सान भाई मैंने कथा बुझुली मुझे ट्यूशन करके पैसा संचय कर पढ़ेले मो सान भाई पढ़ुला और स्कूल रे से स्कूल टे छोट स्कूल में साहाय्य कला कारण आम स्कूल बहुत छोटिया स्कूल आप विश्वास कर 11 जन पिला मो बैच रे मैट्रिक परीक्षा देते मुझे एकुटे पास करके आसती एकदम छोट स्कूलटे पढ़ापढ़ी हो पारे ना नुआ स्कूल विशेष भित्तिभूमि नाला बन्या जुग 4-5 मास बंद हुए आमर तो पढ़ापढ़ी आरंभ हो जाए काली पूजा बेलू तेणु ये सब समस्या था तेणु किंतु मु तो निज शर्त कई कौन से मनुष्य निज शर्त जीवनटा पाती नहीं बहुत बढ़िया कथा तेणु मत जहाँ मिली मुझे उपयोग करी से मुझे देवी आ ईश्वर पाखे ईश्वर मो गोटे एकपाक्षिक संपर्क से जहाँ देवे वन वे ट्राफिक से ग्रहण कर मागती ईश्वर को ना मुझे ईश्वर मागे जे मत सब अवस्था ये कथा कहते मत नम्र रखु विनय रखु मत शांत रखु कष्ट तो देवे कहीं मो पैकेज रे जहाँ कष्ट थी मो खातर आप देवे से कष्ट सहया को साहस भी दिंतु कारण मोर से कहीं नहीं बापा थे बापा चलीगले तेणु बापा कथारू मन पड़ा गोटे कथा आप गोटे जगार लिखिं
ଯେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ସେତେ ଜୋରରେ କରନ୍ତିନି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆଦୌ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ପିଲାବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପଡ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଯାଇକି ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ହଁ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହେ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଲେ ଦେଖିବେ ତାର 8 ବର୍ଷ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁରାଣ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ଯେକୌଣସି କାହାଣୀ କହିବେ ସେ କହିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି। ଏ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମଠରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି ଘଟପୁର ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କିଏ ମୁମୂର୍ଷୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ମୋ ବାପା କହେ ତୁ କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ, ତୁ ଆ, ମୁଁ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ, ତୁ ଗୋଟେ କଛା ମାରିକି ଗୋଟେ ଧୋତିଟେ କି ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧ, ତାପରେ ସେ ଦେବେ କାହାକୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ, କହିବେ ଚଟେଇଟା ନେଇଯା, ସେ ଅମୁକି ବେହେରା ଘରେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଦେହ ଖରାପ, ତୁ ସେଇଠି ବସି ପିଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାପା ମୋର ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଏକରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ହସ ଖୁସିରୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଦୂରେ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜା ଲୋଡ଼ା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ, ସେଠି ମୋତେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଓଲୋଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଚଟିଆ ପକାଇ ଯେ ନମୟ ନୃସିଂହ ଚାରଣ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାରଣ ଏ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଗାଉଥିବି, ପାଟି ସ୍ୱର କରି ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୁଣିଲା ପରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଦୁଇଟି କଥା। ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଠ ଆଲମିରାରେ କିଛି ବହି ରଖିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦାସ ବ୍ରଦର୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖଣ୍ଡକ ବହି ଥିଲା। ଅଛି ଏବେ? ନାଇଁ, ଏବେ ତ ଦାସ ବ୍ରଦର୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆସିବି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ପଢ଼ିବାରେ, ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ତାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା ସେ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ବାପା ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ବହି ପଢ଼ିବେ। ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ବି ସେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀଟେ ଥିଲା, ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜରିଆରେ ନେଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ବାପାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାପା ମାସରେ ଥରେ ଖୋଜନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ଫାଞ୍ଜି। ବାପା ଗୋଟେ ଆଲମିରା ରଖିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ବହିପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ଆରବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କର ରଘୁରକ୍ଷିତ କି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଏସବୁ କାହାଣୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପରେ ବୋଧେ ଜୀବନର ଜଳଛବି ଏତେ ସମୟ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅବିରତ ଭାବରେ ଲେଖାଯିବା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ। ମୁଁ ଏ ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରଳ କଥା କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଳଛବି ଯୋଡ଼ିବାରୁ କହିବାରୁ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଜଳଛବିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ମୁଁ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କ ଶ୍ରୁତଲେଖନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଯାଉଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଥର ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କାରଣ ଏଠି ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନେକ କିଛି କାମ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଜାନିକଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦପ୍ତର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି, ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ଯିବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବାସା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରେଣୁକା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁକା ମହାନ୍ତି ଯାଇ କହିଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣିଲେନି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସେ ପାଣି ବହୁତ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସେ ବାଲ୍ଟି ଦେଖି ନେଇଯିବ, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ତାପରେ ଆସି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥାଏ, କେହି ତ ମୋର ବୁଝିବେନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଙ୍ଗଦର ଆରଜନ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଲେଖିଲି, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେ ବୁଝୁଥିଲେ କବି ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ, ସିଏ ବି ମୋର ଜୀବନ ଜଳଛବିରେ ଯେଉଁ ଶିରୋନାମଟା ସିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାପିଲେ। ଛାପିଲା ପରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଛାପିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭର ତାର ସେ ଲୋଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗାଳି ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ପ୍ରଶଂସା, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସିନା ମୁଁ ଚଳେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଶ୍ରୁତଲେଖନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଅବହେଳା ବିଳମ୍ବରେ ଯାଇଥିବାରୁ, ତାପରେ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଯାହା ଛାପିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ହେଉଛି ଲେଖ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିପାରନ୍ତିନି ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ, ମୁଁ ସେଇଥର ଦିଏ। ଆଗେ ମୁଁ ଆଖି ଦେଖା କଥା ନାଁ ଲେଖୁଥିଲି, ଭାରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁଭୁଥିଲା। ଦିନେ ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ କହିଲା ଆମେ ନାଁ ଦେବା ଜୀବନର ଜଳଛବି। ସେଇଠୁ ଜୀବନର ଜଳଛବି ଜନ୍ମ ପଛରେ ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ନ ଦେବା ୟାର ଭୂମିକା ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରେ, ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ତୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 40-41 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖୁଥିଲି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲେ, ସାନ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରିଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ହୋଇଛି, କରିପାରିନି। ଆଗରୁ ତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲେଖୁଥିଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଏବେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜିନାମା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଲେଖିବାକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ, ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ।
सुरेंद्र महांती बहुत बड़ मनीष थे जी बड़ लेखक थे बहुत बड़ मनीष कौन कह दी तीन कथा कहीदे गोटे कथा तो कहली कथा पत्रिका जो बाहर मत दायित्व दि जाता मूलर मु गली जे सार पाखे गोटे लेखा आने हाँ देवी देवी कहीकि देलेनी अवश्य गप नुआ गप लिखा कष्ट मुझे गाड़ी खाला बुझुची मुझे सार देले जमी गप तर थाकर था मत गोटे दे था गपटा लिखा केते कष्ट आईडिया आसो कि से समय झंकार पत्रिकार संपादक सरोज महांती आसिले गोटे गप देले मु अभिमान कली बोले आपण तांकु देले आम निज पत्रिका देले सी हसले कहले तुम प्रजातंत्र सहित महताब सहित मो संबंध जानिच कारण जो से पाई सुरेंद्र महांती प्रथम पुरस्कार ओडिशा साहित्य अकाडेमी हरकृष्ण महताब से सुरेंद्र महांती लिखिं कि षड्यंत्र कर से पुरस्कार वंचित कराइला एवं महताब विरोधी थे से भाई पक्षर देपर तुमको तुम अभिमान करछ मु तुमको गपन गोटे धारावाहिक देवी तेणु कथार प्रथम धारा उपन्यास बाहरला एवं कथार दुई जन विख्यात लेखक सुरेंद्र महांती विभूति पट्टनायक दी जन धारावाहिक उपन्यास गोटे 2 वर्ष चलला बोली से समय भितर कथा गोटे लोकप्रियता पाइले बड़ लेखक मैंने लिखुं सी एत भल पाते मु कटक बराबर डाकुले जावाई बसापी एवं मुझे केतल तरतर होता आसापी से कहते ओ श्रीमान सुरेंद्र महांती आजिकल बिड़ाना से बैगण बिकाड़ी मत डाकी गप करुच्ची मु कौन के बैगण किणे क्या से सुरेंद्र महांती मत कहते साहित्य कर परिबा आ परिवार ये चक्कर के पड़ोनी तमें जाऊच बालेश्वर फेरला बेलू कौटी आपणकर आसला बेलू जारका धर्मशाला 2 किलो पोटल किणी आनीपार घर पर किंतु पोटल किणिक आण बोली भाविकी भुवनेश्वर बाहरला बेलू झूला धरिकी ब्याग धरी जाइथिबो ताले बाटर फुटी जो कई कढ़ पद्म कढ़ से गुड़ा तुम पोटल भाई दिशो तेणु साहित्य बहुत मूल्य मागे तेणु ये परिवार चक्कर पड़ोनी मु बैगण कथा बुझे कहीं एत निस्संग हो पड़ता से को एवं मोर कथा को अनेक समय से बहुत ध्यान सहित शुणुते थरे थरे बढ़ी मोर प्रस्ताव क्रमे से लेखार बदल देती जमी प्रथम से लिखुते मृत्तिका बेलाप बोले सर यहाँ गोटे बंकिम चंद्र उपन्यास ना भाया शुभुची से फटा माटी देले आउ थे से गोटे शेष स्तंभ लिखुते सार तो पारालिसिस होते चली पार ना जीवा शेष देते से लेखु 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 वंशीवादक दूर में कलभट उपर बसिक बजाऊँगी मुझे जाई पाखे बसली मुझे रहीगली कलम लेखु लेखु से कहले कहीं बोले सार अधा ओडिशा जाने सुरेंद्र महांती लिखुंट आपण सारे निजे चली चली एत बाट गले से सचेतन हो गले निजर जो असहायता नहीं चली पारे दीर्घ श्वास ने कहले अधा ओडिशा जाने गो सुरेंद्र महांती गोटे पंगु बोले सारे से शारीरिक दौर्बल्य पंगु तो किसी बड़ कथा नुह कि आप जो चरित्र से तो परिवर्तन कले कहला नहीं स्वप्न भावुँ नहीं कौन करने से मत कही बहुत कथा आम शिक्षा देचु भारी निष्ठापर थे बहुत प्रत्येक कथार थरे आत्मजीवन बाहरला पथ पृथ्वी आजिकार लेखक मैंने बुझा कथा गिरिजा बलियार सिंह तार प्रमुख भागीदार सी ही सब प्रूफ देखते गोटे भी भूल नाला से रही सुरेंद्र महांती आम 2 जन डाकिले गोटे डिनर पाई सी तो राजा लेखक भीतर रेखा राजा से 7 दिन पूर्व थे डाकिले फोन आम मोबाइल फोन नाला से मु 27 मसीहा कथा कहूँ तापर पुणी 2 दिन आगु तापर से दिन सकाଳେ आम गलु आम पाखे बसिकी केते रकम कराइला मछरे केते रकम होता सब मटन ये से यहाँ खाओ सेटा खाओ सेटा सार बसचंती से सूर्य आम सब से कौन माटी दीप भी नुह मुझे पड़े गले दूर को मोर चाकू 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 कर स्वाधीन भाव में खाते से बस कितु से खाइले आम खुआले खुई सारापर लवंग गुजरात सब दिगला सार बसता मैडम बसता पत्नी एवं शेष पर्यंत जह्न राति मन अच्छी सेमती बाड़ी धरिकी आसिले सीढ़ी तौक पहाच को एवं कहले तुम मैंने आसिल बहुत खुशी हो यंग मैन शुभरात्रि इति स्नेह एत सांभ्रांत एत कौलिन्य एवं आंतरिकता एत निष्ठा ये सबू तांकर जमिति देखी जमी आउ जन से बड़ लेखक मनोज दास भीतर देखी मनीषटा बड़ मनीष खाले तार लेखारे लेखा तो समस्ते लिखुंट व्यवहार भी सेमती लेखा क्या मनीष तार जिते से चरित्र सहित तार लेखक स्वभाव सी मिसीज से बहुत बड़ा और टी विवादीय हुए तो हो पारे कह जाए जे जी भी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाती बा से पाखापाखि जाती से गौरहरि दास आशीर्वाद टी थाए
ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକ ସବୁ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହୁଅନ୍ତି। ଗୌର ଦାସ ଆଚ୍ଛା ଗୌର ଦାସ ପାଇଲେ ତ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଆକାର ଆଶୀର୍ବାଦ? ମୁଁ ସେଇ ଏକା କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିବି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେଟା ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ? ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ସଫଳ ଯଦି ହୁଏ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ବିଫଳ ହେଲେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର କାଟିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପାଏନି, ତେଣୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଯେ ଗୌରବ ବାବୁ ହିଁ ଦେଇ ଆପଣ କନଭେନର ମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜୁରି ମେମ୍ବର ଯେମିତି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଛରେ କନଭେନର ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ସେଥିରେ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେନି। ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନିର୍ଭେଜାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କନଭେନର ଥିଲେ, ସେ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଖୋଲିଲେ କାହା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତ କହିଲେ ଆପଣ କନଭେନର, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କାଗଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଏଠି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ନାହିଁ। କେମିତି ସେଟା ଚୟନ କେମିତି କରାଯାଏ, କୋଉ ବେସିସରେ? କାରଣ ଗୋଟେ ଲେଖକଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରୟାସ। ଆଗେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକମାନଙ୍କଠୁ ମଗା ହେଉଥିଲା। ଆଗେ ତ କେବଳ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଲିକା, ଏବେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଧରନ୍ତୁ 100 ବହି ଗଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିବ ଯେଉଁ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆସିଥିବ ସେଇଭଳି ବହିର 10ଟା କି 12ଟା ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେଟା ପୁଣି ଆଉ 3 ଜଣ ଜୁରିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାହେବ। ସେ ଜୁରି ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନା? ଜୁରି ମାନେ ଆଦୌ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହାର ଜଣଙ୍କର ବହି ଅଛି, ସେ ତାର କବିତା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଯାହାଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସେଭଳି ଲୋକ କ'ଣ ଦେବେ? ଏଭଳି ଥରେ ହେଇଛି, 2-3 ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଭଳି ହେଇଛି ମେଜରିଟି 3 ଜଣ ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ 3 ଜଣ 3ଟା ବହି କହିବେ, କେହି ପାଇବେନି। ଅନ୍ତତଃ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ବହିକୁ ରାଜି ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ 2 ଜଣ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ମେଜରିଟିରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ 2 ଜଣ ରାଜି ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକମାନେ କିଛି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଲାଗେ କି? ମାନେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେମିତି କାନରେ ପଡ଼େ କିଛି ଯେ ଲାଗେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ? ନାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତିରେ, ସବୁଥିରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅଳ୍ପ, ଆଜ୍ଞା, ଆଶାୟ ଅଧିକ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ମୋହଭଙ୍ଗ ଘଟିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ବେଶୀ ଭାବିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମନୋଜ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରଜ ଜୟନ୍ତୀ ବେଳକୁ ହେଲା କେତେ ଜଣ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପୁରସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେତେବେଳେ ଦେଲା ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ତା ନାଁ ଡକା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ନଥିଲା। ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତାପରେ କହିଲେ ମନୋଜ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେଖକ, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଥିବି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସାରଳା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୋ ନାଁ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ହେବି। ଏବଂ ମୋର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ମୋର ଯାହାକୁ ଆମ୍ବିସନ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସମାନ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ କରିବି, ଆଶା କମ୍ ରଖିବି, ସବୁବେଳେ ପରିତୃପ୍ତ ରହିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବି, ଶାନ୍ତ ରହିବି। ଏବଂ ଏସବୁ ଆସିବ। ଏତେ ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ହୁଏତ କିଏ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର କେତେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆମେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଶିଲାଲ ଶୁକ୍ଲା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ ତିୱାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ କୌଶିକ, ସେ 2 ଜଣ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଶଶୀ ଥରୁର, ଜାଭେଦ ଅଖତାର, ଏମାନେ ସବୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇଲେ। କେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ। ଆମର ଏ ବଡ଼ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା, ପଦ୍ମଜ ପାଳଙ୍କର ତ ଏକାଧିକ ଥର ଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ନିଜର କଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ତାର ବହି ହୁଏତେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, ସେ ବହିଟି 2026 ନୁହଁ କି 25 ନୁହଁ, ତା ପୂର୍ବ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଛପା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବହି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ତାହେଲେ ଆସିପାରିବନି। ଏଟା ତ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି,
କିଛି ଅଛି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାରସ୍ୱତ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯିବେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କଥା ରହୁଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସତ, କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଲେଖକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସତ, କିଛି କିଛି ଲୋକ କମ୍ ବୟସରେ ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ କାମରେ ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ ମାନେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ମୋତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ସେମାନେ କେବଳ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ଧନୀ ହେଇପାରିବ? ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ? ଆମର ଯାହା ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନା ସାହିତ୍ୟ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ନୁହଁ ଏନ୍ ଓ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଆର ନାଁ ନରେ ଆକାର ନା ମାନେ ଆକୁ ପେଶା କରିକି ଜମା ନୁହଁ ଜମା ନୁହଁ ଏଥିରୁ ରହିଲେ ମରିଯିବ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ, ନହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଆଗରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ବେଶୀ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବହି ବିକ୍ରି କାହାର ହୁଏ? ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଛାଡ଼ି କେତେ ଜଣ ମୋ ନାଁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କେତେ ରୟାଲ୍ଟି ପାଏ ବର୍ଷକୁ, ଧରନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୟାଲ୍ଟି ପାଉଛି ଧରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମାସକୁ 8,000 8,000 ମୁଁ କ'ଣ ଚଳିବି? ମୋତେ ଚଳିବା ପାଇଁ 40,000 ମାସକୁ ଦରକାର, କାରଣ ବହି ତ ଏତିକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜା ରାମମୋହନରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଭିନ୍ନ କଥା, ସେଇ ବର୍ଷ ଟିକେ କିଏ ଆଣିକି ଅଧିକ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ମୋର ଜୀବନ ଜଳଛେ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମୋର ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେ ପଞ୍ଚପର୍ବ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ 5ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲି ଛେଳି ଚରେଇବାର ଦିନ, ସେ 4-5ଟା ସଂସ୍କରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକିରି, ଆଉ ନହେଲେ ପଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ିବ? ପଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ପିଲାର ଦିନ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ଗଦେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ? ସେ ପିଲାର ଦିନ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଶେଷ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଭୁଲ କାହିଁକି, ଠିକ୍ ତ ମୋତେ କେତେଥର କାଗଜ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ। ନାଇଁ ମୁଁ କଟକରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ଜଣେ ଭାଣିଜୀ ଅଛି ବହୁତ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ମୋର ପିଲାଟି ଦିନ ଯାହାର ପଇସା ବେଶୀ ଅଛି ତାର ନୁହଁ, ଯେ ବେଶୀ ପଢ଼େ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଆଖିରେ ଯେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ କଟକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଗିରିଜା ବଳିଆର ସିଂ, ମୁଁ, ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଗଦା ମିଶ୍ର, କମରେଡ଼ ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ। ସେଇଠି ଜଣେ ଆସିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ବହୁତ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ପଢ଼ିଲା, ଆମେ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଥାଉ, ଝିଅ ଆମକୁ ଟପିଗଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଜ। ହଁ ଏବେ ଝିଅ ସବୁଆଡ଼େ ଟପିଗଲେଣି। ଆମେ ଦିନେ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଥାକରେ ବହି ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଏ ଦେଖେ ଥାକରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବହି ଅଛି, ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗଲେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତାର ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଦେଖିତେ ଜାଣିବ ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, କିଏ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ି ଜାଣିଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେସବୁ କିଛି ବହି ଅଛି, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସଲମାନ ରସ୍ତି ଆମେ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ତାପରେ ସେଠି ବାହାଘର ହେଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ରୋମାନ୍ସ ବା ବହୁତ କିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲି। କେତେ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା? 25 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଲି। 25 ବର୍ଷ 1960 ଜନ୍ମ, 85ରେ ବାହା ହେଲି। ତେଣୁ ଚାକିରି କଲି ବି 85ରେ, କିଛି ଦିନ ଚାକିରି କରା କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ବାହାରିଲି। ଆପଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି ସେ କହିଦିଅନ୍ତି? କେବଳ ପଚାର ନୁହଁ, ତାପରେ ଆଗରୁ ବି ପଚାରେ, ଆଗେ ତ ବେଶୀ ସହଯୋଗ ଥିଲା, ଏବେ ତା ଜଞ୍ଜାଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜଣ ଆପଣ କବିତାଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗପଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କନାଏ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣି, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ବଦଳାଏ। ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ସମୟ ଥିଲେ ମୁଁ କହେ ଟିକେ ଶୁଣାଏ, ହେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି କହନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ତିଥି, ବାହାଘରର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକ୍ରମ ଏସବୁ କଥା ବେଳେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରେ। ସିଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେମିତି, ନହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଯଦି ଖରାଦିନ ପଦ୍ମ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଫୁଟିଛି କ'ଣ କଦମ୍ବ ଫୁଟିଛି, କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆମ ସାର୍ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇଲେ, ଏଇସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦିଏ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ତ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବି ନିଜେ ଗପ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ 2ଟା ବହି ବି ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି ଅଫିସକୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କଲି ଯେଉଁ ସକାଳ 7:30 ଯାଏ ରାତି 11 ଫେରେ, ଛୁଟି ଫୁଟି କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଘର ଅଫିସ୍ ଘର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିତିଗଲା। ତେଣୁ ବିନା ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଲେଖକ ହେବା। ଆପଣ ଜୀବନରେ
केबे एते बड़ भूल करछन्ती जा पई आपण भाबिछन ना एटा मोर जीवन गोटे मस्त बड़ भूल बहुत सेମିତି भूल କରିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନି କାରଣ ସବୁ କ୍ଷତ ଆଉ ସେଇଟା ପଛକୁ ଫେରି ହେବନି ମଣିଷର ସେସବୁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ ସେସବୁ ଭୁଲ ହୁଏତ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତ ସବୁ ଭୁଲ ଭଲ ଏ ଦୁଇଟାର ସମାହାର ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରକ୍ତ ମାଂସର ମୋର ବି ବହୁତ ତୁଚ୍ଛତା ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଈର୍ଷା ଅଛି ଅସୂୟା ଅଛି ଆଉ କାମନା ଅଛି ବାସନା ଅଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରୁନି ସେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେସବୁ ମୋ ଭିତରେ ଜହ୍ନର କଳଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ମାନିବାରେ ସେସବୁ ଅଛି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭୁଲ ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା केबे कांदिछन्ती ବହୁତ କାନ୍ଦେ प्रतिदिन कांदन्ती आपण ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦେ काहेकि ବହୁତ କାରଣ କେବେ ସୁଖରେ କେବେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ମୋ ନାତୁଣୀ ଅବିକା ମୋଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଭାବେ କାନ୍ଦେ ତାପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋର ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କଥା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଟିଯାଏ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବି ଏଇଟା ହେବ ସବୁ ସତା ଥିବ ମୋତେ ଜଣେ କହିଥିବେ ତାପରେ ତ ଦେଖିଲେ ହେବନି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବିଫଳତା ମୋର ମୁଁ ଯାହା କରିନି ଆଉ ବହୁତ ମିଛର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଯେଉଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଅମି କିଏ ସେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କିଏ ସେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ସେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୌରବ ଦାସ ମୁଁ ସେ ଗୌରବ ଦାସ ମୁଁ ନା ଗୌରବ ଦାସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଗୌରବ ଦାସ ହେଲେ କେମିତି ହଁ ସେ ଅମକେଟ କିଏ ସେ ଆଉ ଜଣ ନାଁ କହିଲେ ତେଣୁ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଯେତିକି ନୁହଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସବୁ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ମୋତେ ଜଣେ ତ କହିଲେ ଇଏ କାଶ୍ମୀରରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିକିରି ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ହେବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ନ କରିକି ସେ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ହେବ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ତାକୁ କେତେ ବୁଲି କହିବି ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କାନ୍ଦେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ବୋଧ କରେ ଏକଲା ବୋଧ କରେ ଅନ୍ୟମାନ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଅହଲ୍ୟା ଭଳିଆ করে ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାନ୍ଦେ ଆଉ ମଣିଷର ଅସହାୟତା ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦେଖିଛି ଆମେ କେତେ ବା କାହାର କ'ଣ କରିପାରିବୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ତେଣୁ ନିଜର ଅସହାୟତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत समय देले मोर परम सौभाग्य आपन सह मिसी पारली साक्षात्कार नहीं पारली नहीं मोर सौभाग्य कारण एत सब आप पिलादिन नहीं पड़ी आ मत गोटे कथा मोर हृदबोध है आप मो विषय बहुत पढ़ी एवं मत आदर करते भितर आदर न कले आप शब्द गुड़ाक एमती आवेगे जोड़बड़ हो ना आईटा मो बहुत बड़ पुरस्कार कारण मनुष्य थिला बेले ता संपर्क ता आगे किए कौन कौच बड़ कथा नुह चलीगला आम विषय कौन कहते से बड़ कथा जमी फूल झरिकी विस्मृत है मत तार बासना विषय जो लोक चर्चा कर से फूलपद सफल आम दिने कहीं ना मुझे तो सब प्रत्येक मनुष्य गोटे गोटे गप तुम्हें गोटे गप मुझे गोटे गप सी जन गप आम दिने चलीज आम संपर्क गपटे रही तेणु चेष्टा कर भल गपटे हाँपाई सुखर कि दुखर नुह स्मरणीय गप हाँपाई धन्यवाद धन्यवाद।